ഈ അനുസരണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഈ പോർട്ടലിനെ ഭയങ്കര സജീവമാക്കും. Obedience will cause the portals to become very effective in your life. റിബല്യസ് ആളുകൾക്ക് മേൽ ഇത് ഭയങ്കര ആക്ടിവേറ്റ് ആകത്തില്ല. But for those who are rebellious, these portals will never be activated. അനുസരണം, obedience, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഈ സാധനത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തുറക്കും. that will cause your life, that will cause these things to come alive in your life. കർത്താവ് എനിക്ക് ഒത്തിരി യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ കൃപ തന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. God has given me grace to travel to many places. നന്നായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. I've traveled a lot. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു അനുസരണത്തിന്റെ പുറത്താ തുറന്നു വന്നത്. But it was all based on an obedience that the journeys began. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. I have told my brothers, നിങ്ങളോടും പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. and I want to share that with you as well. എൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ പാസ്റ്റർ ഫിന്നി സ്റ്റീഫൻ ആണ്. My spiritual father is Pastor Finney Stephen. ഞാനത് ഒത്തിരി സന്തോഷം. And I'm really happy about that. And I feel great. I am proud to say that. 2007 അവസാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിലേക്ക് 2007ലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നത്. It was in 2007 that I came into such a commitment. 2008ലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. And it was in 2008 that I was traveling abroad for the first time. 2008 അവസാനവും എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്നു. At the end of 2008 also I received an invitation from abroad. എനിക്ക് ടിക്കറ്റും എല്ലാം അവർ അയച്ചു. They sent me the ticket and all the പെട്ടെന്ന് ഫിന്നി പാസ്റ്റർ പറയാണ്. But Pastor Finney told me suddenly, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കണം. We have to sit to pray. അത് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കണം. And he was telling me the date is exactly the date I am supposed to travel. ഇന്നെന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. As far as I'm concerned, today it's not an issue. ഇന്ന് ഞാൻ വേറൊരു രാജ്യത്തിരിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നും തോന്നാതെ ഫീൽ ചെയ്താതെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. Because actually today I'm supposed to be in another country, but without even feeling anything about it, I cancelled that. പക്ഷേ അന്നത് അങ്ങനല്ല. But that day was different. രണ്ടാമത്തെ യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. I was just traveling on my second journey. ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ലയോ? And I felt like this person doesn't have a conscience. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫിനിഷ് എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യണം. I said, Finish, I have to travel to one place. അതിപ്പം പോണ്ട. He said, No, you don't have to go now. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി. Now you have to sit ഞാൻ here. അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം. And he said, I will call them and tell പുള്ളി them. പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, റൈസൻ പാസ്റ്റർ ഈ ആഴ്ച വരത്തില്ല. He called them immediately and said, Raisin Pastor is not coming this week. കർത്താവ് ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പനാണോ? And I looked at him and thought, what kind of a father you പക്ഷേ are. അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. But I decided to obey him in any way. ആ യാത്രകൾ മാറ്റിവെച്ച് I postponed all those, I canceled all those journeys. എൻ്റെ മേലുള്ള ആത്മീയ അധികാരത്തെ ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി. And I decided to obey the spiritual authority that was over me. ആ അനുസരണം, That obedience. അടുത്ത മാസങ്ങൾ മുതൽ From the next month onwards, യാത്രകളുടെ ഡോർ അങ്ങ് തുറക്കുക. the door for journeys and travels just opened wide. നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. None of you are saying anything. ചിലതൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കണം. You must be ready to obey in some matters. ചിലതെല്ലാം സാക്രിഫിഷ്യലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കണം. You have to be ready to sacrificially give. നീ എന്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ അതിനെ ഇന്ന് നീ ഡിനേ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം. What you are desiring to be master of, today you must be willing to learn to deny that. അത് കിങ്ഡം ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. That is a kingdom principle. ഒരുവൻ തന്റെ ജീവനെ നേടിയാൽ അവൻ അതിനെ കളയും. If anyone is trying to win his life, gain his life, he will lose it. അവൻ അതിനെ കളഞ്ഞാൽ അവൻ അതിനെ നേടും. But if he is ready to lose his life, he will gain it. എന്തിനെങ്കിലും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if you have lost anything, നീ അതിനെ നേടിയിരിക്കും. you will definitely gain it. Hallelujah. അതാണ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. That is the principle. ചില ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ. Some people give in order to get. അവർക്ക് ജീവിതകാലത്ത് കിട്ടത്തില്ല. And throughout their life they're never going to get it. ചില ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നും അല്ല. But some people, they just give without any thought. കൊടുക്കുക. They just give because they want to give. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? Are you with me? അവരെയാണ് ദൈവം ഈ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. Those are the kind of people that God just abundantly blesses. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഭാവിയിൽ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? What you decide to be in the future, നിങ്ങൾ അതിനെ അങ്ങ് കളയണം ആദ്യമേ. you must be willing to lose that first of all. നിനക്കൊരു സമ്പന്നനാകണോ? You want to be a wealthy person? തലയിൽ നീ പണം അങ്ങ് കളഞ്ഞേരേ. Remove that thought of money from your mind itself. നിങ്ങൾ ആരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. You're not saying anything. നിങ്ങൾ എന്തിനെങ്കിലും കളഞ്ഞാൽ, if you're willing to give up something, നിങ്ങൾ അതിനെ നേടും. you will gain it. ആമേൻ. Amen. നിങ്ങൾ നേടിയാൽ, and if you gain it, അതിനെ കളയും. then you will lose it. എന്തുകൊണ്ടാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോശയെ ഫറവോന്റെ മേൽ ദൈവമാക്കി വെച്ചെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. It says that Moses was kept as God over Pharaoh. എന്താ സംഭവിച്ചറിയോ? What actually happened? അവൻ ആ കൊട്ടാരം കളഞ്ഞിറങ്ങിയവനാ. It's because he said no to the palace and came out. തിരിച്ചു പങ്കേറിയൊന്നുമല്ല. He wasn't coming out to get back inside. For the sake of Christ, എനിക്കത് വേണ്ട. For the sake of Christ, I don't want that. അന്ന് നീ കളഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം തീരുമാനിച്ച നിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ മേളിൽ പ്രഭുവാക്കി വെക്കും. That day when he said no, God said to him, I will make sure you are ruler over Egypt. എനിക്കറിയത്തില്ല
ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. These kind of principles, when you abide by them, they bring blessings in your ഞാൻ life. പലരും ഈ ഒരു പരിധിക്ക് മേളിൽ കേറാത്ത ആളുകളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. I have looked at people who don't grow beyond a certain limit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂവ് ചെയ്യാത്ത ശുശ്രൂഷ ഞാൻ I've ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. seen ministries where the Holy Spirit doesn't flow. ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. There's only one reason. Behind the screen അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കിങ്ഡം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇല്ല. Behind the screen, they're not abiding by some kingdom principles. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? Are you with me or not? ആ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നാൽ If you stand in that principle, നിന്റെ ലൈഫിൽ ഡോറുകൾ തുറന്നു കിടക്കും. doors will just be open for you. അടുത്തിന് നല്ല തട്ടിട്ട് പറ, അനുസരണം പോർട്ടലുകളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറ. Tell the person next to you, obedience will activate portals in your life. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഇതിനെ തുറന്നു കളയും. Supernaturally things will get open. ആമേൻ. Amen. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? Are you with me? കർത്താവ് പറയുന്ന അന്നേരം അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം. Whatever the Lord says to you, do it right away. ആമേൻ. Amen. കർത്താവ് പറയുന്ന അന്നേരം ചെയ്തേക്കാം. Whatever the Lord says to you, do it right away. നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യരുത്. Never postpone it till the next day. ആമേൻ. Amen. കാര്യം കർത്താവിന്റെ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ്. Because the Lord's system is like നിങ്ങൾക്ക് that. ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, If you need anything on earth, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, suppose I need something on earth, ഞാൻ പോയി റിൻസി പാസ്റ്ററോട് പറയണ്ട. I don't have to go and ask Rinsi pastor. എനിക്കറിയാം ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് I എനിക്കറിയാം. know that he has an answer, ഞാൻ പോയി പറയണ്ട. but I won't go and tell him. ഞാൻ ആ പോർട്ടലുകളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി. I will just have to deal with it through the portal. അവിടുന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലെത്തിക്കും. And from there, God will deal with this person and get it to me. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Is there anyone who can understand what I am saying? ആർക്കൊക്കെയോ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവേഷൻസ് ഇന്ന് രാത്രി രാവിലെ ലഭിക്കാൻ പോവാ. God is going to do such kind of activations for some of you. എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവും ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരാളോട് പറയത്തില്ല. I never tell my needs to anyone on ഞാൻ earth. പറയേണ്ട സ്ഥലത്തോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. I tell the one whom I'm supposed to tell and then I അത് rest. അവിടുന്ന് കൃത്യമായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. From there it comes at every time that I need it. Amen. ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നത്, Today the Holy Spirit is telling അങ്ങനെ me ഒരു ആക്ടിവേഷൻ നടക്കാൻ പോകും. such an activation is going to happen for you. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? How many are there to pray? ചില മിനിറ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യനോടും പറയാതെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് Don't പറഞ്ഞ് tell what you can't tell man, tell it to God. Everybody pray. Rubala bashatala manakasia talabukosi. Sukuriandra wayhazabul hadira. Ramashiyakatala. Santana makatelili. Hobrababandi sitaleguyantere sichalabash. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, നിന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. It was the other day that I said God has seated you in heavenly places. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Why has God raised you up and put you in heavenly places? പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയിലാണ്. Because all your problems are on നിന്റെ earth. രോഗം ഭൂമിയിലാണ്. Your sickness is on earth. നിന്റെ കടം ഭൂമിയിലാണ്. Your debts are on earth. നിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് Your ഭൂമിയിലാണ്. financial crisis are on the നീ earth. ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ. But you were seated in the heavenly എന്തിനാ നിന്നെ places. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ Why has ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്? God seated you there? നിന്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മറുപടി ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ്. It is in order to bring heavenly solutions to your earthly problems that God you placed you there. ആർക്കോ ഈ ദൂത് പിടികിട്ടി? Who is understanding നിന്റെ this ഭൂമിയിലെ word? രോഗത്തിന് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സൗഖ്യം ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. God has seated you in heavenly places to bring heavenly healing to your physical sickness. ആരോ ഇന്ന് പകൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മറുപടികൾ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. Some people are bringing heavenly solutions to their earthly problems. ഇതിന്റെ സീക്രട്ടുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടത്, ആളുകൾക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ല. People don't know that this is the secret. ആളുകൾക്ക് ഈ സ്പിരിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല. People don't know how to move in the spirit. ആമേൻ. Amen. നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേലത്തിൽ. We have been placed in a realm called in the spirit. ഇൻ സ്പിരിറ്റ്. In spirit. ആവർത്തിച്ച് പറ, ആത്മാവിൽ. Repeat it. Say in spirit. കേട്ടില്ല? ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്, പുതിയൊരു ബ്രീഡാണ്. നീ പാപം ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയത് മാത്രമല്ല, നീ ഒരു പുതിയ സംഭവമാണ്. If anyone is in Christ, he is a new creation, a new breed. It's not just that your sins have been forgiven, you have been made a new breed entirely. എല്ലാവർക്കും ഈ പാപക്ഷമയുടെ കാര്യം അറിയാം. Everyone knows about the forgiveness of sins. പക്ഷേ പാപക്ഷമയുടെയും അപ്പുറത്ത് ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്നറിയോ? But beyond the forgiveness of sins, do you know that you are a new creation? എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ? പാപം ക്ഷമിച്ചു,
Okay, let's say it like this. Your sins അത് have been നിന്നെ forgiven. ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. But that can be, you can be reminded of that. പക്ഷെ പുതിയൊരു സാധനം, But suppose it's a new thing. അവന് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല. For that kind of a person, the past doesn't even exist. ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ഇല്ല. New means the past. There is no past. നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Are you getting me? നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇവിടെ ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. No one teaches these things. നിനക്ക് പാസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തയാളാ. You are a person without a past. മിണ്ടുന്നില്ല. നിനക്ക് ഫ്യൂച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. You only have a future. യോ, Hallelujah. നിന്റെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. Your yesterday and today have no connection. നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ സൃഷ്ടി, നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ മരിക്കുന്നിടം വരെ നീ പുതിയ സൃഷ്ടിയാ. Not only on the day that you were saved that you did become a new creature, but from the day you were born till the day you die, you remain as a new creature. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കണ്ട. If you don't believe it, don't believe it. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you believe this? പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയതില്ല. New means the old doesn't exist. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പോലും മറന്ന ആ പാസ്റ്റിൽ പൗലോസ് പറയും, ഞാനതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പിൻപിലുള്ളതല്ല ഞാൻ മറക്കുക. എന്തിനാ ഞാനകത്ത് നിൽക്കുന്നേ? എന്തൊരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന? എന്റെ കർത്താവിന് പോലും ഓർമ്മയില്ലാത്ത പാസ്റ്റിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. എന്റെ കർത്താവ് സെറ്റ് ചെയ്ത മുമ്പിലുള്ളതിന് വേണ്ടി. That is why Paul says that the Lord himself has forgotten my past. Why should I remember it? Forgetting the past, I focus on what God has set before me. Are you with me? പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ? The biggest trap of the enemy എപ്പോഴും നിന്റെ പാസ്റ്റ് is പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. to keep reminding you about your past. ശുഭാസ വന്നേ പറയട്ടെ. ശുഭാസെ പൂട്ടാൻ പിശാച് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ Satan wants to lock up Shibu pastor. നിന്റെ പാസ്റ്റ് പറയും. So he will keep telling you about your നീ past. വലിയ ഷോ ഒന്നും കാണിക്കണ്ട, എനിക്ക് ഇതിനെ അറിയാം. I know you, don't show off. 2012 എനിക്ക് ഇതിനെ I അറിയാം. know what you were in 2012. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലഞ്ഞു പോകും. And what happens when we hear this, then we പിശാച് withdraw. എപ്പോഴും പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. The devil will keep telling you about your past. കർത്താവ് ഒരിക്കലും നിന്റെ പാസ്റ്റ് പറയത്തില്ല. God will never keep talking കർത്താവ് about your past. പറയാനുള്ളത് അവന് പോലും അറിയാത്ത ഫ്യൂച്ചർ. He will keep telling you what the future that even the enemy doesn't know about you. ഈ ദൂതനെ വിശ്വസിക്കാൻ ആരെങ്കിലും Who ഉണ്ടോ? is there to believe this word? പിശാചിന് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത ഫ്യൂച്ചറുകളാണ് നിന്നോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. I want to talk to you about a future that even the enemy can never നോക്കി understand. ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, Some of you, the Holy Spirit is നീ saying, ചിന്തിക്കാത്ത ഫ്യൂച്ചറുകൾ നിന്റെ മേൽ കിടക്കുകയാണ്. there is a future that you cannot imagine that is lying before you. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ If you വിശ്വസിക്കുക. can believe it, believe it. ഇവിടെ നീ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം, All you need to do over നിന്റെ here, പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പിശാച് വരുമ്പോൾ when the enemy comes with നീ reminding you of the പിശാചിനോട് past, തിരിച്ചു പറയണം, you have to tell him something. നീ പറയുന്ന ആളെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. I don't know the person you're ആ ആൾ talking of. മരിച്ചുപോയി. That person has ഇതൊരു died. പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. This is a new creation. Come on. Come on. Come on. നീ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. You are a new creation. Hallelujah. Come on. അതിനെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചേ ഇന്ന് രാത്രി. Receive it this നിന്റെ morning. സ്പിരിറ്റിലോട്ട് അങ്ങ് സീൽ ചെയ്തേ. Seal it in your spirit. നിന്റെ സ്പിരിറ്റിലോട്ട് അതിനെ അങ്ങ് സീൽ ചെയ്തേ. Seal it in your spirit. പുതിയ സൃഷ്ടി പറഞ്ഞേ. Everybody say new creation. അടുത്തിരുന്നുള്ള തട്ടിട്ട് പറയാൻ നിനക്ക് പാസ്റ്റ് ഇല്ല. You don't have a past. Tell the person next to you. ഇല്ലാത്ത സാധനം പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് പിശാച് വരും. The enemy is coming with something that you don't കാര്യം അവന് have, നിന്റെ പാസ്റ്റ് അറിയത്തുള്ളൂ. because he only knows your past. നീ ആരാകുമെന്ന് ഇതുവരെ അവൻ He അറിയിട്ടില്ല. has no idea of what you're going to become. പക്ഷെ ഞാൻ ആരാകുമെന്ന് എന്നോട് എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. But my God has already told me of what he will make me. Hallelujah. Hallelujah. ഒരു രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, പാട്ട് പാടാൻ റെഡിയായിരിക്കും. One night when I was praying, the Lord told me, നീ നിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിന്റെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ഒടിച്ചു കളയണം. break the spiritual rear view mirror of your life. നമ്മൾ ഈ കാറിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തില്ല. When we sit in the car, we make everything ready. രണ്ട് സൈഡ് ബാക്ക്. Two side mirrors, the back mirror. നീ ഇതെല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയിരുന്ന പിശാച് കൊഞ്ഞനെ കാണിക്കുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല. അപ്പോ They understood it. പറഞ്ഞുകൂടാ അവിടെ ആളില്ല. Oh, I'm sorry. Okay. If you try to set everything and then look at your past, the enemy will try to mock you. Yeah, he will try to mock you, you know, ഇത് make fun കാണുമ്പോൾ of നിന്റെ you. ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ പിടിയുമ്പോൾ ഗിയർ മാറാനും പറ്റുന്നില്ല, ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, നീ കിടന്ന് എഴയ്യ. And when you see the enemy mocking you, then you won't be able to drive the യേശുവിന്റെ car. നാമത്തിൽ അതെല്ലാം പൊടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് In Jesus' name. മുമ്പിലുള്ളതിനെ കാഞ്ഞുകൊണ്ട് Break that rear view mirror and look Go forward. Go forward. ഞാനിടയ്ക്ക് അക്കഴോ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. I want to tell you one more time. കർത്താവ് നിന്നെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കലപ്പയ്ക്ക. The Lord has held you by the hand. ഈ കലപ്പയുടെ പ്രത്യേകത You are holding it by the plow. റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇല്ല. There is no reverse gear for this മുമ്പോട്ട് plow. മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. You can only go forward. നിനക്ക് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിക്കകത്ത് നിന്നെ You are in പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. a vehicle where there is no reverse gear in നിനക്ക് your life. പുറകോട്ട് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല. You can't go backwards. ആരാ കയറി പിടിക്കുന്ന ഇപ്പോ? Who will get hold of this word? ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി പുതിയ വഴികൾ. God is opening new ways for ചില some. താഴ്വരകൾ നേരെയാകുന്നു, He's making some valleys ചില straight. കുന്നുകൾ He's നേരെയാകുന്നു. making some hills level. സുഖാറാബാ കാറ്റാലാറാ ശാന്താലാറാബാ. വായ്കൾ തുറന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. Everybody give thanks to the Lord. പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോ, കണ്ടാലും സർവം പുതിയതാ. പഴയതെല്ലാം പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോ, കണ്ടാലും സർവം പുതിയതാ. എന്നാ പാട്ടാ രാജേഷ് പാസ്റ്റർ അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നേ. എനിക്കു പാട്ടും പ്രശംസയും ദൈവ കുഞ്ഞാടും ദൈവ കുഞ്ഞാടും താൻ കുരിശും. ശബ്ദമുയർത്തി ഓ, എനിക്കു പാട്ടും പ്രശംസയും ദൈവ കുഞ്ഞാടും. യേശുവൻ സ്വന്തം, യേശുവൻ സ്വന്തം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നോടെ ഭാഗ്യം ചൊല്ലിക്കൂടാ, പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോ, കണ്ടാലും സർവം പുതിയതാ. This is my story, this is my soul, gracious my Savior, all the day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story, This is my story. This is my soul, praising my Savior All the day long. This is my story. This is my soul, Praising my Savior. all the day long. Hallelujah. യേശു എൻ സ്വന്തം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സ്നേഹബന്ധം, ഈ സ്നേഹബന്ധം നിൽക്കും സദാ. യേശു എൻ സ്വന്തം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സ്നേഹബന്ധം നിൽക്കും സദാ. മരണത്തോളം സ്നേഹിച്ചു നീ
നിത്യതയോളം സ്നേഹിക്കും താൻ മരണത്തോളം സ്നേഹിച്ചു നീ. ഓ നിത്യതയോളം സ്നേഹിക്കും ഞാൻ. എനിക്ക് പാട്ടും പ്രശംസയും ദൈവ കുഞ്ഞാടും താൻ കുരിശും എനിക്ക് പാട്ടും പ്രശംസയും ദൈവ കുഞ്ഞാടും താൻ. പറ നിനക്ക് പാസ്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറ. Say you don't have a past. ഇത് വിശ്വസിക്കണം. You must believe this. നിന്റെ ഇന്നലകളും നിന്റെ നാളെയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. Your yesterdays and your tomorrows have no connection. ശമരിയ സ്ത്രീയുടെ പാസ്റ്റും ശമരിയ സ്ത്രീയുടെ ഫ്യൂച്ചറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. The Samaritan woman's past and future have no connection. അത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ലാത്തതിന്റെ കാര്യം അതിനിടയ്ക്ക് യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് The കയറിയിട്ടുണ്ട്. reason they have no connection is because in the middle the cross of Jesus has come into the picture. നിന്നെ പഴയത് പറഞ്ഞ് പിശാച് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ When the enemy tries to lock you up, telling you about your നീ past, പുറത്തു വരണം. you must come out of it. ഇരുന്നാട്ട് Please be seated. ഒത്തിരി പേർ താമസിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്നത് പാസ്റ്റിലാണ്. Many people are living in the past. ഞാൻ തോറ്റുപോയി, I failed. ഞാൻ വീണുപോയി. I fell. നിങ്ങളാരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. എൻ്റെ കുടുംബം തകർന്നു പോയി, My family life, ഞാൻ ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. I was cheated. ഒരുപാട് പേർ പാസ്റ്റിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. Many people are living in the past. പാസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. And those who live in the past, they experience depression. പാസ്റ്റിന്റെ ഓർമ്മകളാണ് ഇതിനെ ഡിപ്രസ് It ചെയ്യുന്നത്. is the memories of the past that cause depression. Wow. ആരാ തോക്കാത്തെ? Who has not failed? തോക്കാത്ത ഒരുത്തനെ ലോകത്തിലുള്ളൂ. There is only one person who has never യേശു failed. ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. That is Jesus Christ alone. Hallelujah. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അവരുടെ തോൽവികൾ അവർ തുറന്ന് സമ്മതിക്കും. When I read the books written by English people, I find that they always admit their mistakes. നമ്മൾ മാസ്ക് ഇട്ട് വീണ്ടും എഴുതും. But we put mask and write. ആമേൻ. Amen. ഒരു വലിയ റിവൈവലിസ്റ്റിന്റെ ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ I was reading the book of a great revivalist, അത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. and he's written like എൻ്റെ this. കുടുംബം തകർന്നു പോയി, My family life messed up. ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയി, I got divorced. ഞാൻ സെക്ഷൽ ഇമ്മോറാലിറ്റികളിൽ ജീവിച്ചു. I fell in sexual immorality. Wow. എത്ര ആളുകൾക്ക് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. I don't know how many people have the courage to admit where they have failed. കർത്താവിനെ സേവ് ചെയ്തു. But the Lord saved me out of all that. നമ്മൾ തോറ്റാലും പറയത്തില്ല. Even if we fail, we won't admit it. നമ്മൾ തോറ്റിട്ടും പറയും ആ തോൽവിയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനക്കാരനായിരുന്നു, അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. റൈസൻ തോമസിന് അങ്ങനൊന്നും അല്ല. Even when we fail, we say it is because of our prayer, strong prayer, that God rescued us. Rayson Thomas is not like that. കർത്താവിൻ്റെ കരുണ. It is the Lord's mercy. Wow. തോക്കാത്ത ആരുമില്ല. There's no one who has not failed. തോൽവികളിൽ ജീവിക്കരുത്. But you must not live in your failures. പാസ്റ്റിനോട് ബൈ പറയുക. You must tell bye to your ഞാൻ past. ഒരു ദിവസം പോലും പാസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളല്ല. I'm a person who doesn't live even one day in the past. എൻ്റെ ഇന്നലകൾ കർത്താവിന് ഓർമ്മയില്ല. Because my God doesn't remember my past. കാര്യം ഞാൻ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ആണ്, ന്യൂ ബ്രീഡ് ആണ്. Because I'm a new creation, I'm a new breed. പറഞ്ഞ ന്യൂ ബ്രീഡ്. Say I'm a new breed. ഇത് തലയ്ക്കകത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് വെക്ക അങ്ങോട്ട്. Put it inside your mind, deep in your mind. Amen. ഒരിക്കലും പാസ്റ്റിൽ ജീവിക്കരുത് കേട്ടോ. Never live in the past. പോയതെല്ലാം പോയി. Whatever has gone has gone. കർത്താവ് ഒരിക്കലും പാസ്റ്റ് പറയത്തില്ല. The Lord will not talk to you about the കർത്താവ് past. എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറേ He പറയത്തുള്ളൂ. will always talk to you about the future. അത് നിനക്ക് പോലും പിടികിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ And പറയുന്നത്. He will tell you in such a way that even you can't ഞാൻ understand എപ്പോഴും it. ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, Even now, ഒരു കൗ ഫാം നടത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, if I want to start a cow farm, ഞാൻ ഏറ്റവും ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ 5 കുട്ടികളെ കിട്ടുന്ന പശുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. I will try to select a cow that will give me at least 5 calves. അത്രയും നല്ല സാധനത്തെ എനിക്ക് വേണം. Because I want such a good cow. എന്നെ ഞെട്ടിച്ചത്, But what shocked me, കർത്താവ് ഒരു രാജ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ when God wanted to build a kingdom, പ്രസവിക്കത്തിനെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞ സാറായിയെ മതി. He called Sarah, whom the world said she will never conceive. അയ്യോ
അയ്യോ, ഇതാരാ ഈ ദൂത് പിടികിട്ടുന്നത്? Who can understand this word? കാര്യം അത് നിന്റെ കഴിവിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല, Because it is not something that happens ഞാൻ because of your ചെയ്യുന്നതാണ്. ability. It is something that God does. നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. All your promises are those that I അതിന്റെ പുറകിലെ fulfill. ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് മാത്രമാണ്. I alone have the responsibility for that. ആരണ്ടൊക്കെ ദൂത് കൊണ്ട് കണക്ട് ആവുന്നവരായി. Some people are getting connected with the word. കർത്താവിന് പ്രസംഗിക്കാൻ വാക്സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനെ വേണ്ട. The Lord doesn't want the one who is a good orator കർത്താവിന് to 40 preach. ലക്ഷത്തെ വിടുവിക്കാൻ വാക്സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനെ വേണ്ട. The Lord doesn't want someone with good speech to deliver the 40 lakh വിക്കനെ people. മതി. He wants a stammerer. എന്നോട് പിണങ്ങല്ലേ നിങ്ങൾ. Don't get offended. കർത്താവിന്റെ ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ, If you get God's good certificate, കർത്താവ് നിന്നെ ടീമിൽ കയറ്റത്തില്ല. then He won't take you in the team. അങ്ങനെ It's like that. കർത്താവ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത ഒറ്റ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ. There's only one person He gave a good certificate to. ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ. He's a true Israelite. ഇവനിൽ കപടമില്ല. There is no hypocrisy in him, no guile in him. ഒരു കപടമില്ല. No guile in him. അങ്ങനെ ഒരാളെയല്ലേ നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർ ആക്കുന്നത്? That is the person you will make your assistant pastor. നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്കൊരു അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർ വേണമെങ്കിൽ If I need an assistant pastor, ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഇന്റർവ്യൂ നടത്താം. what all interviews I will conduct. ഇവനിൽ കപടമില്ല. There is no guile in him. എങ്കിൽ പിന്നെ അവനെ അങ്ങ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ കൊടുത്തൂടെ? Then why can't I give him the keys of the kingdom? എനിക്ക് അത് വേണ്ട. I don't want that. എനിക്ക് എന്നെ തള്ളി പറയുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന അവനെ മതി. I want the one who will deny me. I want the one who will fall in the water. I want that Peter. അയ്യോ, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. I don't know. എന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. I am telling you my നിന്റെ വീട്ടിൽ testimony. നിന്നേക്കാൾ നല്ലവരുണ്ടായിരുന്നു. There were people better than you. നിന്നേക്കാൾ There were പ്രാർത്ഥനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. stronger prayer warriors പക്ഷെ than you. നിന്നെ മതിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്. God wanted you alone. കാര്യം ഇത് കൃപയാണ്. Because this is by grace. This is absolutely This grace. is absolutely grace. പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Pray, pray. Yes, Lord. കൃപയാൽ 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 കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. എന്തോ ഒരു പുതിയ അനോയിന്റിങ് ചിലതിന്റെ മേൽ വീടുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കൃപയാൽ Sense a new anointing falling upon someone. കഴിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചിലതിന് Those who said I have no capability. കൃപയൊന്നു നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. From wherever you have come, you are going to carry this. കൃപയാൽ 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 കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. ഒന്നുകൂടെ പറ. കൃപയാൽ 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 കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. സത്യത്തിൽ നിക്കോദിമോസിനെ അല്ലേ ആക്കേണ്ടത്? Truly, God should make Nicodemus the one. ആ ടീമിന്റെ ലീഡർ ആക്കേണ്ടത്. He should appoint him as the team leader. പക്ഷെ ആക്കത്തില്ല. But he won't do it. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു, എന്താ കർത്താവേ അവനെ ആക്കാഞ്ഞേ? I've often asked the Lord, why did you appoint him, Lord? തള്ളിക്കളയുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള, തള്ളി പറയുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള പത്രോസിനെ നീ എന്തിനെ Why വിളിച്ചു? did you appoint Peter? Why did you call him when you knew that he will deny you? എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതേ ഉള്ളൂ. There's one thing the Lord told me. നിക്കോദിമോസിനെ വെള്ളത്തിന് മീതെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ If I tell Nicodemus to go walk on അവൻ the water, ഒന്നിന് പകരം 2 റൗണ്ട് നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു കയറും. he will take 1 or 2 rounds and then only get back in the boat. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയും, And then he will come back and say, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൂടുതലാ, it's because my prayer life is so എന്റെ strong. വിശുദ്ധിയാണ്, It's because my holiness is so great. എന്റെ പത്രോസിനെ ഇറക്കി വിട്ട But if I tell my Peter, അവൻ മുങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് എന്റെ കൈ പിടിച്ചു കയറും. he will drown and then he will hold on to my hand and then come back. എന്നിട്ട് അവൻ പറയും, കൃപയാ
Then he will say it is ഈ finished. ഉണർവിന് മിടുക്കന്മാരെ വേണ്ട. We don't need smart people in this ഈ ഉണർവിന് ഒത്തിരി വിശുദ്ധന്മാരെ We വേണ്ട. don't need the holy ones in this world. കർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള, Those who are willing to hold on to ലോകത്തിന് വേണ്ടാത്ത those the world doesn't want. ചില പാപങ്ങളെ, Those poor ചില people. സാധാരണക്കാരെ Those ordinary ഞാൻ ഈ people. ഉണർവിന്റെ തീ ഏൽപ്പിക്കും. I will make them the space. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പകർച്ചകൾ നടക്കുന്നല്ലോ. Such an outpouring is taking place. ചിലപ്പോൾ അവൻ തോറ്റവനായിരിക്കാം, Maybe he has failed. അവൻ തോറ്റവളായിരിക്കാം. Maybe she has failed. പക്ഷെ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊടുത്ത കയ്യിൽ പിടിച്ച് കേറിയവളാണ്. But this is a person who has held on to my hand and come back. Jesus. പിടിച്ചേ പിടിച്ചേ പിടിച്ചേ, Come on, get a hold of it. എന്തോ പകർച്ചകൾ നടക്കുന്നല്ലോ. Impartations are taking ആരുടെയോ കൈകളിൽ അവൻ കയറി പിടിക്കുന്നല്ലോ. on to someone's അവൻ നിന്നെ hand. കുഴികളിൽ നിന്ന് നിവർത്തുകയാണല്ലോ. He is straightening you out of the mess. ചിലരോട് ആമേൻ ദൈവം പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു. The Lord is making ഞാൻ a അവരുടെ prophecy. ശവക്കുഴികളെ തുറക്കും. I will open up their graves. ഞാൻ അവരുടെ ശവക്കുഴികളെ I will തുറക്കും. open up their graves. ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഒരു സൈന്യത്തെ I will raise എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. up an army out of the graveyard. Fire is falling. അവന്റെ മേലെന്തോ വമ്പൻ പകർച്ച നടക്കുക. Fire is falling. അവന്റെ മേലെന്തോ ഭയങ്കര തീ വീഴുക. Fire is falling upon him. കാണാനിരിക്കുന്നവർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഈ ദൂതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരെല്ലാം കേറി പിടിച്ച് Those who are connected with this word, get into it. കൃപയാൽ കൃപയാൽ മാത്രം യേശുവേ കൃപയാൽ കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ കൃപയാൽ ആരുടെയോ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ പൊളിയുന്നു. Someone who has been trying to run away and ആരുടെയോ hide. തിബരിയോസുകൾ പൊളിയുന്നു. God is destroying some Tiberius നീട്ടിക്കൊടുത്ത experiences. കരങ്ങളിൽ പിടിച്ച് ചിലർ തിരിച്ചു കയറുന്നു. People are coming, holding onto the hand that has been outstretched for നിനക്ക് them. ശുശ്രൂഷിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞു. Maybe even the world says you are not worthy to ഞാൻ be നീട്ടിത്തരുന്ന എന്റെ കരമാടാ നിന്റെ യോഗ്യത. Oh, my outstretched arm is ഞാൻ yours. നീട്ടിത്തരുന്ന എന്റെ കരമാടാ നിന്റെ യോഗ്യത. My outstretched arm is what qualifies you. ആത്മാവിൽ ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചു കയറി വാ. Come on, hold on to it in the spirit. റെസ്റ്റോറേഷന്റെ ഏഞ്ചൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങട്ടെ. That restoration angel is over here. തീയാണല്ലോ ഇത്, തീയാണല്ലോ. ഒരു ഉയർന്ന അളവിലെ അഭിഷേകം വീഴുന്നല്ലോ. ഒരു ഉയർന്ന അളവിലെ പുതപ്പ് വീഴുന്നല്ലോ. ഒരു ഉയർന്ന അളവിലെ മാൻഡിൽ വീഴുന്നല്ലോ. ഒരു ഉയർന്ന അളവിലെ പുതപ്പ് വീഴുന്നല്ലോ. കൃപയാൽ കൃപയാൽ ഒരു ഉയർന്ന അളവിൽ എന്റെ ദൈവം ചിലതിനെ പിടിക്കുന്നല്ലോ. ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ല. ഒരു യോഗ്യതയും ദയയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. ഒരു യോഗ്യതയും കൃപയൊന്നു മാത്രം ഒരു യോഗ്യതയും കൃപയൊന്നു മാത്രം ഒരു യോഗ്യതയും മാത്രം യേശുവേ കൃപയാൽ 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 കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ
കേറി വാ, കേറി വാ. കൃപയാൽ ആ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കേറി വാ മോളെ. Hold on to the hand and come up. കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ, കൃപയാൽ കൃപയാൽ കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ, ഓ കൃപയാൽ 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 കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ, ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലേ, കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ, ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലേ, കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ, നിന്നത് കൃപയാൽ ദൈവ കൃപയാൽ. റെസ്റ്റോറേഷന്റെ ഏഞ്ചൽ ചിലതിനെ പിടിക്കുന്നു. ഓ നിന്നത് കൃപയാൽ ദൈവ കൃപയാൽ നിർത്തിയിടും ദയയാൽ ദയയാൽ നിത്യദയയാൽ നിന്നത് കൃപയാ ദൈവ കൃപയാ. തോൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നിന്നെ തന്നെ ദൈവം വിളിച്ചു. God has called you who is capable of falling. കാര്യം ഇത് കൃപയുടെ ശുശ്രൂഷയാ. Because this is the ministry of grace. ഇത് മിടുക്കന്മാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയല്ല. This is not a ministry that he does through smart ജ്ഞാനികളെ people. ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധിഹീനരുടെ ശുശ്രൂഷയാ. This is the ministry of the foolish people to confound the wise. ബലവാന്മാരെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന This is the ministry that ബലഹീനരുടെ ശുശ്രൂഷയാണ്. This is the ministry that is of the ഞങ്ങൾ weak. ഓരോ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയും, After every ministry we ഈ will say, അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല, this power, this surpassing power ഞങ്ങളുടെ is not കഴിവല്ല, ours. It's not our strength. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. It's the gift of God. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഓരോ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയും, After every ministry we will ഞങ്ങൾ confess, അപ്രയോജന ദാസന്മാർ, we are unworthy servants. ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാൻ We have പറ്റിയിട്ടില്ല. not done what we should have done. എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെ പാസ്റ്റർ ഉണർവ് കൊണ്ടുവന്നേ? Many people ask us, how did you bring അതെ, revival, ഞാൻ pastor? 40 ദിവസം ആമേൻ വെള്ളം കുടിക്കാതെ മലയിൽ കയറിയിരുന്നു. I spent 40 days without drinking water on a mountain. അങ്ങനൊന്നും അല്ല. No, it was not like that. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിത് എല്ലായിടത്തും കാണിക്കത്തില്ലേ? If I knew it, then I would have done it everywhere. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിതെല്ലാം കാണിക്കത്തില്ലേ? If I had already known it, I would have done it everywhere. ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാന്ന്. Even now, I don't know how. ഒന്നെനിക്കറിയാം, But one thing I know, ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന there ദൈവസാക്ഷി. is the presence of God that is with me when I stand. ഒന്നെനിക്കറിയാം, ഞാൻ താഴാതെ എന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ. One thing I know, there is someone who upholds me without ഒന്നെനിക്കറിയാം, sweat. എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി. I know the glory of God that is with അത് me. മാത്രമാണ് എന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് That മാത്രമാണ്. alone is the reason for my ഇന്ന് പകൽ അവൻ success. നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആമേൻ പറയുമോ? If he says he will come with you, would you say amen? നിൻ മഹാ Come on. കൃപയ്ക്കാ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. വീണ്ടും ആ ഗ്ലോറി ഇറങ്ങുന്നു. നിൻ കാബോദ്. മഹാ I could feel that Kabod glory. കൃപയ്ക്കാ Wow. അങ്ങേ ഞാൻ
സ്തുതിച്ചിടുമേ. ഈ നന്ദി പറച്ചില്ലകത്താണ് ഈ കാബോദ് ഇറങ്ങുന്നത്. It is when we express thanks that the Kabod glory manifests. കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയാൻ ആരോഗ്യമുള്ളവരെല്ലാം അക്കാരങ്ങൾ ഉയർത്തി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടും. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ വന്നവരെല്ലാം Those എഴുന്നേറ്റ് of you who നിൽക്കുക. can stand up, stand and നിൻ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടും. സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൻ നിൻ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. ഓ നിൻ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമേ. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ നിന്നോട് ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ തന്നെ പുത്രനെ പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. ഓ നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. നിൻ നിൻ യേശുവേ യേശുവേ ഷിയാമാരിയാരിയേ ഓ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധേ. നന്ദി പറഞ്ഞേ അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധേ. ചോദിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമീ എനിക്കേകിയോടും സ്തുതി. ചോദിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ എനിക്കേകിയോട് സ്തുതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി ആ ലൈവിൽ കാണുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുറികളിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവം നടത്തിയതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് those of you who are watching live, give thanks to the Lord for the way He has led you. ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്റെ യേശുനാഥാ. നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. എനിക്കായി എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലും. മുങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള നിന്നെയാ വേണ്ടേ. He wants you who is capable of drowning. തള്ളിപ്പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള നിന്നെയാ The വേണ്ടേ. one who has the possibility of denying Him, He wants you. നീ മിടുക്കനായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ If വിളിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. you were smart, He wouldn't have called you. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമുണ്ട്, There's one thing I always say. കർത്താവ് നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ If God has called you, നിനക്ക് എന്തോ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ട്. it's because there's a great problem with you. Amen.
കർത്താവ് നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ if God has called you, നിനക്കെന്തോ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം, there's something terribly wrong with അത് you. ലോകത്തിലെ ഒരുത്തനും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നിന്നെ And വിളിച്ചത്. it's something that no one in the world can sort out. That's why He has called you. എന്റെ കേസാ ഞാൻ പറയുന്നത്. I'm talking to you about my condition. എന്നെ കർത്താവ് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്നെ തന്നെയാണോ? I said, Lord, when you call me, is it me only? ഞാൻ തന്നെയാണോ? Is it you wanted to call me alone? നിന്നെ വഹിക്കാൻ എനിക്കല്ലാതെ വേറൊരുത്തനും He പറ്റത്തില്ല. said, to carry you, only I can do that. No one else can carry you. ഇരിക്ക്, 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 ഇരിക്ക്. അപ്പോഴും ബാധ ഞാന് ഈ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പുറകെ നടന്നതാ. I'm a person who has gone behind many people. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിനക്ക് പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല. And they told me this will not work for you. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, എനിക്ക് ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല, പണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പാണ്. My biggest problem is this. Now it's okay, but I used to have a great appetite before. എനിക്ക് ഞായറാഴ്ച എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. And even on Sundays, I have to eat something. എന്റെ ഈ പ്രശ്നം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പറയാം, നീ മിനിസ്ട്രി വരുന്ന കാര്യം വലിയ പ്രയാസമാണ്. And so people who knew this problem said it's very difficult for you to stand in the കാര്യം ministry നിനക്ക് 40 ഇരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. because you don't know how to sit for 40 days. ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ സീക്രട്ട് എന്നാ. These are the secrets. ആയിരിക്കാം, It may be, പക്ഷെ എന്റെ സീക്രട്ട് but my secret കൃപ മാത്രം. is grace of God. ഒരു സാധനവും അറിയില്ല. I don't have anything else. ഞാൻ abundant grace അനുഭവിക്കുന്നയാളാണ്. I'm a person who experiences the abundant grace of God. ആ വാക്ക് പറ, abundant grace. Say it with me, abundant grace. ഓ, കൃപയുടെ സമൃദ്ധി. Abundance of grace, abundant grace. അതങ്ങ് നിന്റെ മേലങ്ങ് ഒഴുകി ഇറങ്ങാതോടാ. It's just flowing upon you. സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത്. Don't lean on your own understanding. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിക്കണം. Trust in the Lord with all your heart. നിന്റെ വഴികളെല്ലാം അവനിൽ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണം. Acknowledge, submit all your ways to Him. പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കും. And the Holy Spirit will walk with you. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല. I'm not a person who has prepared everything for tomorrow. ഞാൻ ഒരു ബന്ധവും കൂടുതൽ പിടിച്ചോണ്ട് വെക്കത്തില്ല. I don't hold on to any relationship for tomorrow's sake. ഒരാൾക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി പറഞ്ഞ് പുറകെ I നടക്കും. don't give too much thanks to any person and go കാര്യം behind ഞാൻ them. മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. Because I don't expect anything from any man. ഒരിക്കൽ എനിക്ക് ഒരാൾ കണ്ണാടി വാങ്ങിച്ചു. Once a person bought specs for me. ഇതും താനോ? This is also a gift. ഒരിക്കൽ കണ്ണാടി വാങ്ങിച്ച് എൻ്റെ അളിയൻ്റെ കൊടുത്തു വിട്ടു. And he bought it and gave it to my brother-in-law. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. I took it. I bought പുള്ളി it. പലയിടത്ത് പോയി പരാതി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ണാടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞില്ല. He went and complained to everyone that when I gave him a specs, he didn't even say thanks. പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ച ഞാൻ ഈ കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുവൈറ്റിലെ സന്തോഷിച്ചാൻ തന്ന കണ്ണാടിയാണ്. He thought that കാര്യമല്ല പറഞ്ഞേ. he thought that when I put the specs, I will always say, this brother Santosh from Kuwait has given me the specs. സന്തോഷം തന്നില്ലെങ്കിൽ ജെറും തരും. If Santosh doesn't give, Jaren will give. ജെറും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഷിബു തരും. If Jaren doesn't give, Shibu will give. ഷിബു തന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തവൻ തരും. If he doesn't give, the other person will give. സ്തോത്രം. തന്നേ പറ്റത്തുള്ളല്ലോ. Someone has to give. ഇത് വന്നല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. Someone will give. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ആരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. So don't try to please anyone too much. കർത്താവിന് കൂടെ നിൽക്കുക. Stand with the Lord. നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവനെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചോളാം. And the Lord will protect the one who's supposed to be with you. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? Are you with me? എന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും മുടങ്ങുന്നില്ല. None of my things is a അതുകൊണ്ട് problem. ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താലും അത് നന്ദി പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല And കൊടുക്കുന്നത്. so when I give something to someone, I don't expect thanks. കൊടുത്തു പൊക്കോണം. I gave you, you take it and go. അത്രേ ഉള്ളൂ. കൊടുത്തു പൊക്കോണം. I gave you take it, you go. തന്നു പൊക്കോണം. Give it, I will go. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇട്ടന്ന് ഉടുപ്പായിരുന്നു ഇട്ടത്. Then to think that, oh, this shirt is given by this person, I have to remember that every day. ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവത്തില്ല. That doesn't work out here. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നതാ. This shirt also someone bought for me today. താങ്ക് യു, എല്ലാത്തിനും നന്ദി. For everything I'm grateful. പക്ഷെ കർത്താവ് പറയാതെ ₹1 ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കത്തില്ലെന്നേ. But unless the Lord tells me, ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും കൊടുക്കാനൊക്കത്തില്ല. you can't give something to someone with the Lord guiding you. ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, And I tell you in the Spirit, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സൂപ്പർ നാച്ചുറലി കരുതാൻ പോകും. God will supernaturally provide for you. ഞാനൊരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് 10 വർഷത്തിന് മേലെ, 10 അല്ല അതിൽ കൂടുതലായി. It's been more than 10 years since I bought something for myself, a shirt for myself. 10 അല്ല 15 ആയിരിക്കാം. At least 15 years. ആമേൻ. Amen.
ചിലതിനങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യണം. Some things you must just release. ഇത് പറഞ്ഞു വന്നോണ്ടങ്ങ് പറഞ്ഞതാ. Just because it came, I just said this. എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വാച്ചുകളാണ്. The number of things that I have in my house, that's the watch. ചോദിച്ചാലും തരത്തില്ല. Even if you ask me, I'm not going to give you. എന്താ തരാത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കില്ലെന്ന്. If you ask me why I'm not giving you, because when they gave it to me, they said it's a gift for you, don't give it to anyone. അത് കൊടുക്കാനൊക്കത്തില്ല. So I can't give it to anyone. ഒരിക്കലും ഒരു മീറ്റിംഗിന് നിൽക്കുമ്പോൾ Once when I was at a meeting, ഇവിടുത്തെ പോലെ എല്ലാവരുടെ കൈ കയറി പിടിച്ചു. all the people like here, they were holding on to my hand. The watch broke, people scratched me with their nails. ഈ വാച്ച് പൊട്ടിച്ചവൻ്റെ ഭയങ്കര സങ്കടം. And the one who broke the watch, he was so sad about it. 10 വർഷം മുമ്പുണ്ടായ കാര്യമാണ്. It happened 10 years back. അവൻ്റെ ഒരു വാച്ച് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു. And he bought me a watch. അതൊരു ഉഗ്ര ഒരു ഓർണമെന്റൽ വാച്ചാണ്. It was an ornamental watch. ഞാനിത് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഇതോടെ കൂടെ ചേരുന്നില്ല. When I put the watch on my hand and started to preach, I felt like it's not aligning with me. It's not suiting me. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം ഇതോടെ കൂടെ ചേരുന്നു, സിങ്ക് ആവത്തില്ല. It's not suiting me when I put it on my hand. ഇതും വില കൂടിയതൊക്കെയാണ്. This is also costly. ഇതങ്ങനെ അറിയത്തില്ല. But no one knows that I'm wearing it even. അത്രേ ഉള്ളൂ. That's all. ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രത്നങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് നിനക്കുള്ളതല്ലടാ. Every time I stretch my hand, the jewels on that watch are telling me, this is not for you, this is not for you. ആ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ദുബൈയിൽ ഇറങ്ങി. So I went after that trip. I അപ്പോൾ ഈ reached വാച്ച് Dubai. കണ്ടുകൊണ്ടൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു പാസ്റ്റർ അവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവം ഇതുപോലൊരു വാച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി So പ്രാർത്ഥിക്കും. one poor pastor is praying like this, Lord, if I could have a watch like this. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ വാച്ച് നീ വീട്ടിൽ കയറ്റരുത്, ഊരി കൊടുത്തിട്ട് പോകണം. So the Lord told me, you don't take this watch home, you give it to that ഞാൻ person. കൊടുത്തിട്ട് പോരും. So I gave it to him. പുള്ളി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. And he's using it. പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ But from that day, ചുമ്മാ ആളുകൾ വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു. people are simply giving me watches and buying watches for me. So കൊടുത്തു നോക്ക്. You give and see. അനുഭവങ്ങളെ പറയണം. These are my experiences. ഞാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. One day, ഒത്തിരി there ഇഷ്ടപ്പെട്ട് was a car that I liked so much and I bought it. ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ച വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കോവിഡ് ആയിപ്പോയി. I was not able to use it because COVID happened then. കോവിഡിനിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്റ്റർ മരിച്ചുപോയി. And during the COVID season, one of the pastors whom I know died. ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ ടവറിൽ ഇരുന്ന ആളാ മരിച്ചത്. He was in our prayer tower. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂണറൽ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ And after the funeral, we were coming back. എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ചോദിച്ചു, 1000 രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. I told my brothers, when you give the money, give 1,000 rupees also. അപ്പൊ ഈ 1000 രൂപ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ? But if you give 1,000 rupees, it's not going to work out. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു, And so when I was coming back, the Holy Spirit told ഇന്ത്യൻ me, ആർമിയിൽ ഒരുത്തൻ മരിച്ചാൽ ആർമി അവനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും. if someone in the Indian army dies, the army will take care of that person. നിന്റെ പ്രയർ that ടവറിൽ family. ഒരുത്തൻ മരിച്ചാൽ നീ അവനെ ടേക്ക് കെയർ If ചെയ്യണം. someone takes care in your circle, you must take care of them. കൈ മലർത്തി ഇരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. You must not fold your hands and sit. സഹോദരന്മാർ എബേസ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. So Abez was driving the car. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ ഓഫറിംഗ്. I told him, take the key of this car as an offering. വീട് വസ്തു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം. And sell this, buy a land and a house for that widow. No, you don't have to clap hands for this. For what are you clapping hands? You don't have to clap hands for this. ചുമ്മാ കൊടുത്തു. I just simply gave that car. തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോരും. I just turned aside and went home. അടുത്ത 6 മാസത്തിനകം 28 ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് ആ സഹോദരന് വെച്ചു കൊടുത്തു. Within the next 6 months, we built a 28 lakh house for that person. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ വീട് വെക്കുന്നതിൽ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. And he told me, like you would make a house for yourself, you must make for that widow. വണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു വർഷം. A year I had without a vehicle. ബാക്ക് പെയിൻ സഹിക്കാൻ വയ്യ. I couldn't bear the back pain. ഭയങ്കര ബാക്ക് പെയിൻ ആയി. I had really back pain. മീറ്റിംഗിന് പോകാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു. It was difficult for me to go to meetings. ചർച്ചിന് ഒരു ട്രാവലർ ഉണ്ട്. We have a traveler for our church. സഹോദരന്മാർക്കറിയാം. The brothers know. ആ ട്രാവലറിന്റെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ബെഡ് ഇട്ട് കിടന്ന് ഞാൻ മീറ്റിംഗിന് പോയി. Between the seats, I used to put a bed, lie down and go. ഒരു വർഷം. 1 year. പരാതിയൊന്നുമില്ല. I have no complaints. ദൈവം മേൽത്തരമായി തന്നു. The Lord gave me in a good manner. അതിലും മേൽത്തരമായി ദൈവം He തന്നു. gave me what was best, even better than that. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? Are you with me? നീ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്തേ ചിലത്. Learn to release what you have. അത് വാങ്ങിച്ചെന്ന ആള് പറഞ്ഞു, And the person who bought it for me, ഇനി ആവേശം കൂടി ഇത് വിൽക്കില്ല. he said, don't get excited and try to sell this car also. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ കൊടുക്കും. I said, if some greater need comes, definitely I will give this also.
കൊടുത്താൽ ചിലപ്പം പ്ലെയിൻ വാങ്ങിച്ചൊന്നും ഇരിക്കും. And then if I give it up, maybe I will get a plane instead. ഇതൊന്നും എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല. People won't understand what I'm saying. വേറെ ഡീലാ. This is another deal. ഈ ഡീൽ നടത്തിയവർക്കറിയാം ഇതിന്റെ പുറകിലെ Those who കാര്യം. have carried out these deals, they know the secret. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ഒരുവൻ ചിലതിനെ നേടിയാൽ അവൻ അതിനെ കളയും. I want to tell you once again, if you try to gain something, you will lose it. അവൻ ചിലതിനെ കളഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ നേടും. But if you try to lose something, you will gain it. ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസികളും ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികൾ. So because I'm a pastor like this, my believers are also like this. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു സഹോദരൻ, Last year, a brother, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 1 കോടി രൂപ വിലയുള്ള വീടിന്റെ താക്കോലും പ്രമാണം കൂടെ കൊണ്ടെത്തുന്നു പറഞ്ഞു, വിൽക്കുവോ എടുക്കുവോ എന്തോന്ന് ചെയ്തോളാം. he gave the property that cost 1 crore rupees. He gave me the deed, the title deed, everything, the key, and he said, whatever you want to do, do it. If you want to sell it, sell it. നോക്കണേ, നമ്മളെ പൂട്ട് നോക്കണം. Just check how I'm getting trapped. ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ That deed is still with me. വിൽക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ വിൽക്കും. When it's time for me to sell it, I will sell it. അവർക്കതൊന്നും വിഷയമല്ല. For these people, it's not an issue. കാര്യം വേറൊരു ഡീല് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. Because they are at another level. They have carried out another deal. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നു, The Holy Spirit is saying this morning, ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏഞ്ചൽസിന് നിന്റെ ഫൈനാൻസിനെ തുറക്കാൻ പറ്റും. the angels who are here can open up your finances. ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദൂതന്മാർക്ക് നിന്റെ ലൈഫിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ The പറ്റും. angels who are here can set right your life. Hallelujah. നിന്റെ ലൈഫിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഡീലുകൾ നടത്താൻ പറ്റും. God will do supernatural deals in your life. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെന്നി പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. There is a Benny pastor along with me. അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ കേറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷത്തോളമായി. He has been with me for the last 10 years. ആമേൻ. ഞാൻ അവന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. I used to give him a small support. ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. One day the Lord told me, don't give him anymore. ഞാൻ പൈസ എടുക്കും, പക്ഷെ ബെന്നി എനിക്ക് തരാൻ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. So I will take the money and I will tell him, Benny, the Holy Spirit is not allowing me to give you. അച്ഛാ തരണ്ട. So he told me, Acha, don't give. പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുക്കാതായപ്പോൾ ഇവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. But when I stopped giving him, he began to get blessed. എനിക്കിതിന്റെ സീക്രട്ട് പറയടാ, എങ്ങനെയാടാ സാധനം പറഞ്ഞുടാ. And I wanted to ask him, what's the secret of this? You're getting blessed so. അവൻ പറഞ്ഞത്, അച്ഛൻ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി ഞാനും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. So he told me, what you did, I also started doing. സ്വോത്രം. ഈ പകർച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര. Outpourings, impartations, that's huge. Not because I got, I'm saying. ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ അവനും വെച്ച് 1 കോടിയുടെ. In this lockdown, he also built a 1 crore house. നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പോയി, ഇതെങ്ങനെയാന്ന്. I was also shocked. How did this happen? 1 രൂപ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. He doesn't have 1 rupee support. എന്ന് നിർത്തിയോ When I stopped giving ദൈവം him, കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. God began to give him. പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, The Holy Spirit says, പോർട്ടലുകൾ ഓപ്പൺ ആകും. portals will become open. വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോണം. ഇതിനകത്ത് മണ്ടന്മാരെയാണ് വേണ്ടത്. God wants fools over here. ഇതിനകത്ത് മണ്ടന്മാരെയാണ്. God wants those who are willing to become foolish over here. വിശ്വസിച്ച് ചിലർ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാട്ടെ. Those who believe, speaking വിശ്വാസത്തോടെ ചിലതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താട്ടെ. activate your faith. വിശ്വാസത്തോടെ ചിലതിനെ ആത്മാവിൻ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചാട്ടെ. Say amen with faith and get hold of it. എത്ര പേര് രാവിലെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയും? ഹല്ലേലൂയ. Thanks to the Lord this morning. ആത്മാവിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക, ആത്മാവിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. You have to learn to deal with things in the spirit. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. So I was talking about being a new creation. പുതിയ സൃഷ്ടിക്ക് പഴയ പാറ്റേൺ ഇട്ട് കൊടുക്കല്ല. For this new creation, don't try to set the old pattern. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? Are you with me? Can I teach you something? Can I teach you something? Hallelujah. പുതിയ സൃഷ്ടിക്ക് പഴയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. The new creation cannot move on the old platform. ഡീസൽ എഞ്ചിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനും വേറെ വേറെയാണ്. Diesel engine and electrical engine are not connected at all. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഇല്ല. In this new cars, there are no petrol tanks. അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ് ആവുന്നതാണ്. That is electrically charged. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ദൂത് പറയുമ്പോൾ When I share this word, ചില സ്പിരിച്വലി കണക്റ്റഡ് ആകാൻ പോകും. some are going to get spiritually connected. Hallelujah. അതിനെ ഞാൻ ദൂത് പറയുന്നത് ചില സ്പിരിച്വലി ചില അന്യഭാഷ സംസാരിച്ച് സ്പിരിച്വലി കണക്റ്റഡ് ആകും. എന്തോ ഞാൻ ദൂത് പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ചിലതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. നിനക്ക് മാനുവലി നിറയ്ക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഇല്ല. നീ വേറൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ശക്തി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായി ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു.
ശ്രദ്ധിച്ചേ. Listen carefully. രാജേഷ് പാസ്റ്റർ, വണ്ടി ഡീസലാണോ പെട്രോളാണോ? ഡീസൽ. ഓക്കെ. ഏലപ്പാറയിൽ ഡീസൽ കിട്ടാനില്ല, പെട്ടെന്ന് പറ. So imagine that in Nelappara you don't get diesel. ഏലപ്പാറ ഡീസൽ കിട്ടാനേ ഇല്ല You don't get diesel. എന്ന് പറഞ്ഞ പെട്രോൾ അടിക്കുവോ? Because you don't get diesel, will you put petrol in your car? കാര്യം എന്താ? Why? എന്റെ മെക്കാനിസം ഡീസലാണ്. Because the mechanism is of diesel. പെട്രോൾ അടിച്ചാൽ വണ്ടി പോത്തില്ല. If you put petrol, the car won't go. ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ മൂവ് Even ചെയ്യത്തില്ല. if you put the accelerator, it won't go. പറയട്ടെ. Let me tell you, നിന്റെ മെക്കാനിസം സ്പിരിറ്റ് ആണ്. your mechanism is the spirit. സ്പിരിറ്റിൽ മാത്രമേ ഈ സാധനം മൂവ് Only in ചെയ്യൂ. the spirit can you move. റോമാലേഖനം പറയുന്നു, Romans says, ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നവർ ജഡത്തിൽ the നടക്കുന്നവർ. one who walks in the spirit, the one who walks in the നമ്മുടെ flesh. പഴയ മനുഷ്യൻ ജഡത്തിൽ നടന്നു. The old man is in the flesh. പുതിയ മനുഷ്യന്റെ മെക്കാനിസം മുഴുവൻ മാറി. The new man, the mechanism entirely changed. പുതിയ മനുഷ്യൻ പുതിയ മെക്കാനിസത്തിലാണ്. New man is in a new mechanism. ആത്മാവിൽ മാത്രമേ മൂവ് He ചെയ്യൂ. can only go in the spirit. ഡീസൽ വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ അടിച്ചാൽ പോകാത്ത പോലെ പുതിയ മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് ജഡം അടിച്ചിട്ടാൽ ഓടത്തില്ല. Just like you can't put petrol in a diesel engine, you move. You try to mix up the old man, the new one work. ഇതാർക്കാ പിടികിട്ടിയെന്ന് Who is എനിക്കറിയാം. getting hold of this? വാ ഇത് പിടികിട്ടിയാൽ If you can get hold of ഇന്ന് this, പകൽ നീ ജഡത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് you കയറുക. will stop thinking in the flesh and you will start thinking in the നീ spirit from today onwards. ജഡപ്രകാരം നടന്നിൽ നിന്നും ആത്മപ്രകാരം നടക്കുന്നവനാകും. You will not become a person walking in the flesh നിന്റെ anymore. ചിന്തകൾ ആത്മാവിലാകും. Your entire mind will be in the spirit. പലരുടെ വണ്ടി പോകുന്നില്ല, Many people's vehicles are not moving. ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നില്ല. Yes, pressing the accelerator, but it's not moving. ഫ്യൂവൽ വേറെയാ. Because the fuel is different. ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ പഴയ ഫ്യൂവലിനെ കട്ട് ചെയ്യാണ്. Cut off your old fuel supply. ഒരു പുതിയ തലമുറ A new generation ആത്മാവിൽ. in the spirit. ഷോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ആരുടെയോ മേൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നു. Such a spiritual activation is taking place upon someone. പ്രാർത്ഥിച്ചേ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Pray in the spirit. ശാഖാരാ ടാമാരാ. വാ ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയുടെ ആക്ടിവേഷൻ, Activation of a spiritual ministry. ഒരു ആത്മീകമായ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ. Activation of a spirit-filled ministry. നിന്റെ വണ്ടി ഇതുവരെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ലയോ? Is your vehicle not moving forward? ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, Just do one thing. ആ ഫ്യൂവൽ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കി. Change the fuel and see. നീ ഇതുവരെ ജഡത്തിൽ ചിന്തിച്ചു, Till now you were thinking in the flesh. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. He does like this, I have to do like ഒരു this. ശുശ്രൂഷ കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ കിട്ടും. If I do a ministry like this, then ഒരു 100 രൂപ എന്റെ കൈ വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ 100 രൂപ എന്റെ കൈ വരും. if I need 100 rupees, I have to do this and do ആ that. ചിന്തകൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് Set aside all those thoughts. ഒരു ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് പോയേ. Come on, climb into the spirit and മുമ്പേ think. അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയോ. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. വാ ആരുടെയോ വീട്ടിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നു. Some homes it's happening. ആരുടെയോ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. Somebody's life it is happening. ഓരിയാ കാബാ കടലാരിയാരേ. ആമേൻ. ഞാൻ ഓരോ രാജ്യത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ Whenever I go to a country to minister, എന്നെ സ്നേഹമുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സ് പറയും, the pastors who love me will say, റൈസൻ ബ്രദർ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പ്രസംഗിച്ചാൽ പൈസ കിട്ടത്തില്ല. Grace and pastor, if you preach like this, you won't get any offering. നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറ. Preach in another way. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാതെ. And don't say like that. എന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നല്ല. That doesn't mean that I don't need the offering. എനിക്ക് ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. I have many needs. പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞു ആരും തരത്തില്ല. But if you preach like that, pastor, no one will give you the offering. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ അറിയത്തുള്ളൂ. I said I know only how to ഞാൻ preach like ഇങ്ങനെ this. പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ദൈവം തരും. Because if I preach like this, God will give me from that അവര് way. ആരോടോ പറയുന്നു, Someone of you, I'm നീ saying, കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരനാണോ? are you a servant of the Lord? നിന്റെ സാലറി ദൈവമാകരുത്. He will give you the salary. നിന്നെ ഓരോ രാജ്യത്തും ഞാൻ പലരും നീ എന്തിനാ നീ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നേ? Why do you go to nations? നിനക്ക് ഐഫോൺ വാങ്ങിക്കാനും ഐപാഡ് വാങ്ങിക്കാനും അല്ല രാജ്യത്തിൽ വിടുന്നേ. God doesn't send you to buy iPhones and iPads. നിന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കാനല്ല Not to രാജ്യത്തിൽ buy a വിടുന്നേ. laptop that He sends you. അവിടുത്തെ എന്റെ സഭയെ പണിയാനാ. It's to build my church. നീ ആ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. Just do that. നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പണിതോളാം. I will take care of your things. ഇന്ന് രാവിലെ ആരോ This ഒരു morning, കിങ്ഡം മൈൻഡ് സെറ്റിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. someone is coming with a kingdom ഒരു mindset. കിങ്ഡം മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നീ Someone എഴുന്നേറ്റാൽ is, if you come up with a നിനക്ക് kingdom വേണ്ടി mindset, അത്ഭുതകരമാവണമെന്നത് you will see the Lord doing wonderfully, so. miraculously working for you. എന്തോ ഒരു അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കുന്നല്ലോ. An anointing is overflowing. ആഹാ.
അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു. Pray in tongues. Zukan Mandira. അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണ്. ഷാഖിയാറാനാറാലിയ. അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണ്. ഓ തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ല. അല്പസമയം അന്യഭാഷയിൽ അഭിഷേകം എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, കർത്താവ് കാര്യം നോക്കുന്ന ഒരു തലമുറ. കർത്താവ് കാര്യം നോക്കുന്ന ഒരു The തലമുറ generation the Lord takes care of. ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ എഴുന്നേൽക്കുക. That is rising over here. അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണ്. തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ. അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണ്. വായ്കൾ തുറന്ന് തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ല. അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണ്. തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ. അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണ്. തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഓ ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണ്. തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ. 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് ഫ്യൂവൽ ഒന്ന് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? How many of you are ready to change your fuel? ജഡത്തിൽ മൂവിയേ ചെയ്യരുത്. Stop moving in the flesh. എല്ലാം ആത്മാവിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക. Deal with everything in the spirit. നീ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പുറകെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ റീസൺ ഉണ്ട്. There is a spiritual reason behind every earthly problem you're experiencing. ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ കാരണമില്ലാതെ ഒന്നും തൊടത്തില്ല. For a child of God, nothing will touch him without a reason. കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തൊട്ടേക്കാം. And if there is a reason, it may touch him. നീ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ റീസൺ ഉണ്ട്. There is a spiritual reason behind the sickness you're നിന്റെ experiencing. കുടുംബ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ റീസൺ ഉണ്ട്. Behind your family problem, there's a spiritual അത് reason. കോടതിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Courts cannot solve that. അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ സൊല്യൂഷൻ You കൊണ്ടുവരണം. have to bring heavenly solutions, spiritual solutions. നീ സ്പിരിച്വൽ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയ And if you begin to bring spiritual solutions, അത്ഭുതം നിനക്ക് നടക്കും. you will see miracles happening. നീ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും നിനക്ക് ആ മേഖല കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ If you even no matter how much you prayed, if your eyes ഇന്ന് are not പകൽ open നീ in that പ്രാർത്ഥിക്കണം. area, today you must pray. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. I'm going to pray for you. ഒരു പകർച്ച ഇവിടെ നടക്കുന്നു. An impartation is going to take place. Like a smith area. എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ഒരു സ്പിരിച്വൽ റീസൺ For all problems, there's a spiritual reason. കേറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം കേറുന്നോ? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ Those of you who can come forward, come forward.
Shobralalakata. Alataba Shantalaraba. Shmaitalarayam Shmortana. എല്ലാത്തിനും സ്പിരിച്വൽ കാരണങ്ങളുണ്ട്. For everything there's a spiritual reason. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ സ്പിരിച്വൽ റീസൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Many times we're not able to identify the spiritual കാര്യം ആ reason മേഖലയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് ഓപ്പൺ അല്ല. because our eyes are not open. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് We're still കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. trying to find earthly solutions. എന്നാൽ ആത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, But I tell you in the spirit, ചിലരുടെ ഫ്യൂവൽ മാറാൻ പോവാ. your fuel is going to change. ഈ ജഡത്തിന്റെ ഫ്യൂവൽ അടിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പമെന്നറിയോ? If you hit the fuel of the flesh, നിനക്കൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടത്തില്ല. you won't get a freedom. അത് റോമൻ 7 ആണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. It's in Romans 7 that is mentioned. ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണം എന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണത്തോട് ചേരാത്ത വേറൊരു പ്രമാണം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. There is another law at work within the members of my body which is at war within me. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. I'm not able to move നന്മ freely. ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, I desire to do good, പക്ഷെ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. but I'm not able to do it. എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് I ആഗ്രഹമുണ്ട്, want to be profitable. മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. but I'm not able to വേറെ go എവിടോ forward. ഞാൻ ലോക്കായിരിക്കുന്നു. I'm locked somewhere. ആ ലോക്കായി കിടക്കുമ്പോ നീ പറയുന്ന പേരാണ് ഞാനൊരു അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ. When you are locked, that's when you say I'm a wretched person. I'm a wretched person. എന്നാൽ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വേറൊരു ലോയിലേക്ക് കയറുക. But when he gets in from 7 to 8, he's getting into another law. ജഡത്തിന്റെ ലോയിൽ നിന്നും From the law of the flesh, സ്പിരിറ്റിന്റെ ലോയിലേക്ക് to the കയറുക. law of the spirit. 8-ാം അധ്യായം തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ്, the law of the spirit. The law of the spirit. law of the spiritൽ കയറിയപ്പോൾ When you get to the law of the spirit, 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പാറ്റേൺ മൊത്തം പൊട്ടി. the entire pattern of 7 was 7-ാം broken. അധ്യായത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു I'm a wretched person. In chapter 7 he said I'm a wretched person. 8-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു I'm a child of God. In chapter 8 he says I'm a child of God. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് Chapter 7 he said, എനിക്ക് എങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റും, how can I do good? എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ How can I പറ്റും. overcome this? പക്ഷേ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് But in chapter 8 he says, എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല, not how can I live? ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പിറകോട്ട് വലിക്കാൻ ആർക്ക് What can പറ്റും? separate me from the love of God in Christ Jesus? കംപ്ലീറ്റ് പാറ്റേൺ മാറി. The entire pattern has ഈ changed. പകൽ നിന്റെ ലൈഫിൽ This morning in your പകലും life, രാത്രിയും പോലൊരു വ്യത്യാസം. just like a difference between day and night. നിന്റെ വലച്ചിലുകൾ തീരാൻ Your പോകുന്നു. wonders are coming to an end. നിന്റെ അലച്ചിലുകൾ തീരാൻ Your പോകുന്നു. wanderings are coming to an end. നീ ഉന്തിയും തള്ളിയും നിന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ Trying to push and pull your Christian ഇപ്പോൾ life. മുതൽ ലൈഫ് ഫ്രീ ആകുന്നു. To the words is there's a freedom. Zubi watana title. പ്രാപിച്ചോ അന്യഭാഷ സംസാരിച്ചോ. Pray in tongues, pray in tongues. ഈ പോർട്ടലിൽ ഫ്രീഡം This portal there is a freedom. ഈ പോർട്ടലിൽ ഫ്രീഡം റിലീസ് This ആകും. portal that freedom is being released. എല്ലാ കണ്ണടച്ച് Everybody close your eyes. Everybody close your eyes. എല്ലാ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് Everybody close your eyes and pray. ആത്മാവിൽ കേറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചേ. All the children വേറൊന്നുമില്ല അഭിഷേകം സമ്പത്താണ് വേറൊന്നുമില്ല അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണ് തുല്യം ചൊല്ല വേറൊന്നുമില്ലേ അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണ് തുല്യം ചൊല്ല വേറൊന്നുമില്ലേ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹേ ഹേ ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ എന്നേശുവേ ഹല്ലേലൂയ
എന്നേശുവേ ഹല്ലേലൂയ. ഓ അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണേ, തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ. അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണേ, തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ. മിനിസ്ട്രിയിൽ വലഞ്ഞുപോയ ആളുകൾ, Those who have failed in the ministry, ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ വലഞ്ഞുപോയ those who ആളുകൾ, have really failed in the Christian life, പെന്തക്കോസ്റ്റിൽ വന്ന് വലഞ്ഞുപോയ ആളുകൾ. those who have just gone astray in the Pentecostal circle. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാം മക്കളെ? Do you know what's the reason for നിങ്ങൾ that? സ്നാനപ്പെട്ടു, You were നിങ്ങൾ baptized, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം got പ്രാപിച്ചു, filled with the Holy Spirit, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂവൽ മാറിയിട്ടില്ല. but you didn't change your fuel. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, Ephesians, there's a verse. ചതിമോഹത്താൽ വഷളായി പോയ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച്. You have to remove the old man which has been deceived. Put off your old man. Put off your old man. Put in. Put on. ദൈവാനുരൂപത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ Put ധരിക്കണം. on the new man that is created to be like God in നിന്നിൽ നിന്നും righteousness. ഒന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ആകണം. From one you have to sign നീ out. വേറൊരു മേഖലയിൽ സൈൻ ഇൻ You ആകണം. have to sign into another zone. ആരാ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ദൂത് മനസ്സിലായേ? Who is understanding this word? നിന്റെ പഴയ പാറ്റേൺ എല്ലാം സൈൻ ഔട്ട് ആകണം. Sign out of your old patterns. പഴയ ശുശ്രൂഷ രീതി, All your old ministry പഴയ methods. ചിന്താഗതി, Your old thought patterns. വലിയ പ്രയാസമാണ്. It's very പ്രയാസമാണ്. difficult. It's very difficult. അത് അഭിഷേകത്താൽ മാത്രമേ It's സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. only possible by the anointing. എന്തിനാണ് ബേസിക്കലി അഭിഷേകം നിനക്ക് What തരുന്നത്? is the anointing for? ചാടാനല്ല, It's not to jump. മറിയാനല്ല, It's not to tumble over. അവൻ വീഴാനല്ല, It's not to fall. അവൻ നിന്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടെ ഉരിഞ്ഞു കളയാ. It is to put off the old man with his corruption and all its bad evil desires. അതിനാണ് ബേസിക്കലി അനോയിന്റിംഗ്. That's why the anointing is for. അത് അഭിഷേകത്താൽ മാത്രമേ It is സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. possible only by the അത് anointing. അഭിഷേകത്താൽ മാത്രമേ It's only സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. possible to put off the old man by the anointing. അഭിഷേകം ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ളതല്ല. The anointing is not for the ministry. അഭിഷേകം ശുശ്രൂഷിക്കാനല്ല. The anointing is not for ministry. അഭിഷേകം നിന്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനാ. The anointing is to kill your old man. Shakana rakiana Jabra katalara Jaiteri arthana Jamalaria. ഓ അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണേ. ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം, എന്തിനാ അഭിഷേകം? I want to repeat, what is the anointing എന്തിനാ for? പവർ കോൺഫറൻസ്? What is the power conference എന്തിനാ for? ലിക്വിഡ് ഫയർ? What is the liquid fire എന്തിനാ for? അഗ്നി അഭിഷേകം? What is the fire anointing for? സംശയമുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയാം, To all those who doubt, I want to tell ഈ you. തലമുറയെ കുരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സാത്താന്യം മുഖത്തെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ. It is to break the satanic yokes that people are trapped in. This generation is എന്തിനാ ഈ trapped in. ജനം ഇവിടെ കിടന്ന് ചാടുന്നേ? Why are the people jumping here? എന്തിനാ ഈ ജനം കിടന്ന് മറിയുന്നേ? Why are the people jumping over? പ്രമാണത്തിനും പരീക്ഷ മണ്ഡലത്തിനും ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ അഭിഷേകത്താൽ ജയിച്ചു കയറാൻ. Because they want to win through the anointing what they couldn't win through the law and through Pharisee. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ കഴിയാത്തതിനെ അഭിഷേകത്താൽ ജയിക്കാൻ. What you cannot win through the power of the law, to win through the power of the anointing. ഞങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനല്ല. It's not to play politics at the anointing. ഞങ്ങൾക്ക് It's അഭിഷേകം ഞങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ to ക്രൂശിക്കാൻ. crucify the old man. ഞങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടെ ഉരിഞ്ഞു To കളയാൻ. put off the old man with his corruption and evil desires. ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ദൂത് പറയട്ടെ. I will give you a word. ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. When I share this, you will understand. ഇത് മനസ്സിലായാൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ റലം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും. And if you understand this, then you will understand the realm of the anointing. പൗലോസ് പറയുന്നു, Paul is saying, ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കൂടെ ഇവിടെ I ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. have been crucified with Christ. ക്രൂശിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിയായ കാര്യമല്ല. It's not an easy thing to be crucified. എങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നേ? How can you be crucified? കേറുവാ പറയട്ടെ. ഇത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. Imagine this is the cross of ഈ Jesus. ക്രൂശിൽ നിന്നെ ഒന്ന് ക്രൂശിക്കണം. And you want to be crucified on നിന്റെ this. കൈയും കാലും എടുത്ത് നാണി അടിക്കണം. You have to put nails on your hands and feet. ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. You cannot be crucified just like this. യേശു ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. Jesus didn't stretch forth his hands അവനെ simply. ആണി അടിച്ച് ഹാങ് ചെയ്തു അതിനകത്ത്. Oh, they nailed him to the cross. എന്താ നിന്റെ പേര്? നിതിനെ എന്തിനാ അഭിഷേകം എന്നറിയോ? What is the anointing for? നിന്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേക്കാതെ ക്രൂശിൽ ഹാങ് ചെയ്യണം. To make sure that the old man doesn't come out but is nailed to the cross. ബാക്കിയുടെ കേട്ടോ. Listen next. നീ എവിടെ കിടന്നിട്ട് കാലിൽ നാണി അടിച്ച് നോക്ക്. Put nails on your feet. അടിച്ച് കാലിൽ ആണി അടിച്ച് Put nails on your feet. അടിച്ച്. ഇനി ഈ കയ്യിലടിക്ക. Now put it on that. അടിച്ചോ.
ഇനി ഈ കൈ ആരടിക്കും? Now who will nail this? ആർക്കടിക്കാൻ പറ്റും? Who can nail it? നീ ഉപവസിച്ചാൽ അന്തര കൈ ആണിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. To fasting you can't nail it. നീ എത്ര വിചാരിച്ചാലും നിന്നെ ക്രൂശിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. No matter how much you try, you can't stay crucified. നീ തിരിച്ചറിയണം. You must know this. നീ എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും നിന്നെ ക്രൂശിക്കാൻ No ഒക്കത്തില്ല. matter how much you preach, you can't crucify നീ yourself. എത്ര വാചകം അടിച്ചാലും നിന്നെ ക്രൂശിക്കാൻ No matter how ഒക്കത്തില്ല. much you speak well, you can't crucify yourself. എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും നിനക്ക് തന്നെ ക്രൂശിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില മേഖലകൾ നിന്റെ മേൽ കിടപ്പുണ്ട്. No matter how much you try, there are some areas where you can't deal with, you can't crucify. അതിനെ ആര് ക്രൂശിക്കും? Who will crucify നീ that? അനുവദിച്ചാൽ If you will allow, അഭിഷേകം അവിടെ the ആണിയടിക്കും. anointing will crucify that. ശോ, നിനക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത, നിനക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത, നിനക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം, നീ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിന്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ ആണിയടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അഗ്നി അഭിഷേകം. Fire anointing is to crucify that old man. No matter, അഭിഷേകത്താൽ മാത്രമേ അത് നടക്കത്തുള്ളൂ. it's only through the anointing that you can crucify that old റൈസൻ man. തോമസിന് എന്തിനാണ് അഭിഷേകം? Why does Rayson Thomas need the anointing? എനിക്ക് ആളാകാനല്ല, It's not to become a great ഈ figure. തലമുറയെ കുരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന Oh, this fit with the, there's this. ചിലതിനെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചു I want to കയറ്റി snatch some of this young generation from the യേശുവിനോടുകൂടെ fire. ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ I want to tell them they're crucified with Christ. ആർക്കായി അഭിഷേകം വേണ്ടേ? Who wants this anointing? ആർക്കായി അഭിഷേകം Who വേണ്ടേ? wants this anointing? ആ? ശോ. ഒരു രാത്രിയില് One night, പാസ്റ്റർ രാജേഷ് ഒരു രാത്രി ദൈവം എന്നോട് പറയുക, the Lord told me one night, നീ നിന്നെ ക്രൂശിക്കാൻ you have to crucify yourself. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു ക്രൂശ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So I put a cross in our church. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു സിംബൽ ഉണ്ട്, ക്രൂശ്. There is a symbol of the cross in ഞാൻ our ക്രൂശിൽ church. കയറി നാണിടിക്കാൻ നോക്കി. I tried to nail myself to the cross. കാലേ അടിച്ചു, I nailed my feet. ഞാൻ ഈ കൈ അടിച്ചു. I nailed this hand as well. എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും ഈ കൈ അടിക്കാൻ But no പറ്റുന്നില്ല. matter how much I try, I can't nail that. കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, The Lord asked me, നിനക്ക് മനസ്സിലായോ? did you നീ understand? എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിനക്ക് നിന്നെ ക്രൂശിക്കാൻ No matter how പറ്റത്തില്ല. much you try, you can't crucify yourself. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായപ്പോ. I said, Lord, I understand. ഇനി നീ എന്നെ അനുവദിക്കുക. Now please, you love me. Allow me. Love me. നീ എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ The Lord said, if you love me, ആരും അറിയാതെ, with no one knowing, ഒരാളും അറിയാതെ no one knowing, ഞാൻ നിന്നെ ക്രൂശിക്കാം. I will crucify you. ആ ക്രൂശിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ തലമുറ പറയും, And then lying on that cross, ഇനി this generation ജീവിക്കുന്നത് will say, ഞാനല്ല, it's no longer I who live. ക്രിസ്തു മാത്രമേ. Christ lives in me. പിന്നെ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്, The life I live in the body, പിന്നെ ഞാൻ ജഡത്തിൽ the ജീവിക്കുന്നത് life I live in the flesh, എന്തെങ്കിലും നേടാനല്ല. it's not to gain something. നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ ജഡത്തിൽ വസിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ആവശ്യം. I live in the flesh for you, for your benefit. റൈസൻ തോമസ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് യേശുവിന്റെ ആവശ്യം. Rayson Thomas is living in the flesh through the anointing of Jesus. അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ ഇവിടെ എഴുന്നേൽക്കണം. A generation like that should rise ഇന്ന് up. പകൽ അങ്ങനെ ഒരു പകർച്ച നടക്കാൻ പോവാ. Plantation is thinking like that. നിനക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലയുണ്ടോ? Is there an area where you can't overcome? നിനക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടും No matter how much you have tried, നിനക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത you മേഖലയുണ്ടോ? can't win in that area. ഇന്ന് പകൽ Today, ആ മേഖലയെ അഭിഷേകം ആണിയടിക്കാൻ the പോവാ. anointing is going to put the nail on that. നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന, What challenges you? നിന്റെ അഭിഷേകത്തെ ചോദ്യം What ചെയ്യുന്ന, questions your anointing? നിനക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റാത്ത, What prevents you from going forward? നീ എത്ര ജയിച്ചാലും No matter how much you win, നിന്നെ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന where you are locked, മതത്തിനും ന്യായപ്രമാണത്തിനും the power of the ഒന്നും law, കഴിയാത്തതിനെ what you cannot do, ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകം, what the law cannot do, the അഭിഷേകത്താൽ anointing. ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ തലമുറ You are going to put off the old desires of the flesh. ആത്മാവിനാൽ, By the Spirit. ആത്മാവിനാൽ By the Spirit. പഴയ മനുഷ്യനെ ക്രൂശിച്ചൊരു തലമുറ. A generation that has crucified their own man. അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണേ, തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ. 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 അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണേ,
തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ. അഭിഷേകം യേശുവേ തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പകർച്ചകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe in impartation. ഞാൻ പകർച്ചകളിൽ I believe വിശ്വസിക്കുന്നു. in impartations of the Spirit. കാര്യം എന്നെ രക്ഷിച്ചത് Because what saved me എന്റെ പ്രസംഗങ്ങളല്ല, is not my preaching. എന്നെ രക്ഷിച്ചത് What saved me എന്റെ സഭയല്ല, is not my church. എന്നെ രക്ഷിച്ചത് What saved me എന്റെ സംഘടനയല്ല, is not my organization. എന്നെ രക്ഷിച്ചത് What saved me എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുവാണ്. is the one who died for me on the cross. എന്നെ സഹായിച്ചത് Who saved me പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. is the Holy Spirit. എന്നെ സഹായിച്ചവൻ You are the one who helped me. നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. He will help you also. എന്നെ സഹായിച്ചവൻ The one who helped me നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. will help you also. ഓ അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണേ. തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ. അഭിഷേകോ തുല്യം ചൊല്ലാൻ ഒന്നുമില്ലേ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. യേശുവേ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. It's impossible for us to succeed. ചുമ്മാ ആളുകൾ പറയുന്നത് It's all impossible for us. ഉപവസിച്ചാ ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. By fasting you can win. നീ എത്ര ഉപവാസ വീരനാണെങ്കിലും No matter how strong of fasting you are, പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലെങ്കിൽ നീ ജയിക്കത്തില്ല. without the Holy Spirit you cannot win. എന്റെ യേശുവിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവനെ വിജയിപ്പിച്ചത്. It was in the wilderness of my Jesus, it was the Holy Spirit who helped him to win. നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ If you can win on your own, പിന്നെ 40 ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നല്ലോ. then all you needed to do was to spit 40 എന്തിനാ days. തന്റെ പുത്രനെ ഒരു കന്യകയിൽ ജനിപ്പിച്ച് 33.5 വർഷം ഇവിടെ ജീവിപ്പിച്ച് കാൽവറിയിൽ തകർത്തെ? Why did he send his son to be born of a virgin to live 33 years on this earth? And to നിനക്ക് die on the cross? നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം. It's because it's impossible for you. എന്നേശുവേ തീ 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 ഭയങ്കര തീ കത്തുന്നതിനകത്ത് എന്നേശുവേ എന്നേശുവേ യേശുവേ 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 യേശു അഭിഷേകം അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണേ. തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ. അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണേ. തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ. ഓ അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണേ. തുല്യം ചൊല്ലാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ. അഭിഷേകം എൻ സമ്പത്താണേ. തുല്യം ചൊല്ലാൻ ഹല്ലേലൂയ ഒന്നുമില്ലേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഓ ഹല്ലേലൂയ ഓ ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവാ. യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ ഓ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ
സത്യവും നീയേ, അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും. ഇമ്പവും നീയേ, ഇമ്പവും നീയേ, ഇടയില്ല നാമമേ, ഇല്ല നാമമേ, അങ്ങേ ഞാൻ യേശുവേ വഴിയും നീയേ, സത്യവും നീയേ, അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും. ഇമ്പവും ഇമ്പവും ഇണയില്ല നാമമേ, അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും. എന്നേശുവേ അങ്ങേ ഞാൻ യേശുവേ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവാ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശുവാ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഹോ 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 ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ Just like Paul says, ഞാൻ ഈ സത്യത്തിനെതിരായിരുന്നു ഒരു I കാലഘട്ടം. was against this truth for a long while, ഞാൻ ഇതിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചയാളാണ്. and I preached against that. പലരും ഇന്ന് എനിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ Today when many people speak എനിക്ക് against അവരോട് me, യാതൊരു പിണക്കവും I ഇല്ല. have no grudge against കാര്യം ഇത് them, ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. because once I had done the same thing. എനിക്കിത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. I didn't know this. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ I thought പറ്റും. it's through my prayer that I can win. ഞാൻ പാസ്റ്റർ രാജേഷ് വിചാരിച്ചിരുന്നു I felt, Pastor ഞാൻ Rajesh, ചിലയിടത്തൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് I ആണെന്ന്. thought I'm strong in some areas, ചില പ്രത്യേക ജംഗ്ഷനുകളിൽ but at some junctions, ഞാൻ ചെന്ന് പെട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി when I got stuck and ഞാൻ failed, അവിടെ സ്ട്രോങ് അല്ല, I realized I'm not strong. ഞാൻ അവിടെ വീക്കാണ്. I realized I'm weak. അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കൃപയില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. Without grace, it's impossible for me to എന്റെ escape that. മിനിസ്റ്റർ തീർന്നു പോകുമെന്ന് ഞാൻ There was a ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. time when I thought my ministry is over. ഞാൻ തീർന്നു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. I thought I was over. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാം ഞാൻ അസ്തമിച്ചു. I thought everything has come to an പക്ഷെ end. അവിടെ എന്നെ കൃപ താങ്ങി. But grace held me there. Jesus. ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കും. Today I will preach. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയല്ല, It's not because of my prayer. എന്റെ വിശുദ്ധിയല്ല, It's not because of my holiness. കർത്താവിന്റെ കൃപ. It's because of the Lord's grace. നീ പുതിയ സൃഷ്ടിയായ കാരണത്താൽ Because you're a new നിനക്ക് creation, സ്പിരിറ്റിൽ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ you പറ്റത്തുള്ളൂ. can move only in the spirit. വിമാനത്തിന് ഭൂമിയിൽ കൂടെ പോകാൻ പരിമിതികളുണ്ട്. The plane has limitations to fly on കാര്യം the അതിനെ land. മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിസ്റ്റം, എയറോനോട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം മേളിൽ പറക്കാനുള്ളത്. Because its aeronautical system is made to fly in the sky. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂമാറ്റിക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂമാറ്റിക്, Have you heard the word pneumatic? ന്യൂമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുവിനാൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നത്. It means something that you use with the air. ന്യൂമാറ്റിക് എനർജി, Pneumatic energy. ന്യൂമാറ്റിക് പമ്പ്. Pneumatic pump. കേട്ടിട്ടില്ലോ? Have you heard this? ആക്ച്വലി യു ആർ ന്യൂമാറ്റിക്. You are pneumatic. ആദം ന്യൂമാറ്റിക് ആയിരുന്നു. You are pneumatic. അവന്റെ മൂക്കിലേക്ക് ശ്വാസം Adam was pneumatic. He breathed the breath of God into him. ലൈവായത്. He became alive. ഇന്ന് രാവിലെ ആ ബ്രത്ത് ഒന്നുകൂടെ നിന്റെ മേൽ വീശിയ, That breath is being blown upon you once again ആ today. ബ്രത്ത് ഒന്നുകൂടെ നിന്റെ മേൽ വീശിയ, If that breath is blown upon you one more time, നിന്റെ ഒറിജിനൽ മുഖം ലോകം കാണും. then your original face will be revealed. Hallelujah. മേളിൽ കൂടെ പോകേണ്ടതിനെ ഇവിടുത്തെ റോഡിൽ വിട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? If what is meant to fly in the sky, you put it on the road over here, what will happen? അവനും പോത്തില്ല, ആരെയും വിടത്തുമില്ല. He won't go and he won't allow others to go. കാര്യം അവന്റെ സിസ്റ്റം ഇതല്ല. Because the system is not meant for എന്താ that. നിന്റെ ചർച്ച നീയും വളരാത്തെ? Why you and your church are not നീ growing? വേറൊരു പാറ്റേണാ. Because you are another pattern. നീയും വളരുന്നില്ല, വേറൊരുത്തനും വളർത്തുന്നില്ല. You are not growing, you're not allowing others to grow. ആ സിസ്റ്റം മാറ്റിയേ, Change your system. ഗിയർ മാറ്റിയേ, Change the gear. ചതിമോഹത്താൽ വഷളായി പോയി പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് Put off the old man which is full of the corruption of the old. അവിടെ സൈൻ ഔട്ട് ആയേ, Sign out of that life. പുതിയൊരു റലത്തിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ആയേ. Sign into the new life.
അവിടെ നീ സൈനിനായ You sign into that new life. പതിയെ എഴഞ്ഞു നടന്ന നീ ഏറി പൊങ്ങുന്നത് The one who was crawling will now start soaring. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇന്ന് പകൽ ആരുടെയോ സിസ്റ്റത്തെ ദൈവം God മാറ്റുന്നു. is changing someone's system today. മിനിസ്ട്രിയുടെ സിസ്റ്റത്തെയും The system of your ministry is touching. ദൈവം സമൂലമായി മാറ്റാൻ He's പോകുന്നു. completely changing overall in your കേരളത്തിൽ system. ആത്മാവിനാൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ. A generation that moves in the spirit. Rabaka Shakaka Janarariarie Jimakanaria Jairalariate Ramaniatia ഇപ്പോതുമേ ഒരാത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി Spiritual ministry. ഒരാത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് For വേണ്ടി the spiritual ഒരു ministry. തലമുറയെ ഇവിടെ A എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. generation God is raising up. ഇപ്പോതുമേ ആവിയാനവരേ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നീർ വാഴുമേ നിറവേ നീർ വേണ്ടുമേ നീ പോതുമേ ആവിയാനവരേ നിറവേ നീർ വാഴുമേ നിറവേ നീർ വേണ്ടുമേ നിറവേ നീർ പോതുമേ ആവിയാനവരേ നിറവേ നിറവേ നീർ വാഴുമേ നിറവേ നീർ വേണ്ടുമേ നിറവേ നീർ പോതുമേ ആവിയാനവരേ നീർ വന്നാ സൂழ்நிலை മാറുമേ முடியாதது சாத்தியமாகுமே நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே முடியாதது சாத்தியமாகுமே நிறவே நீர் வாருமே நிறவே நீர் வேண்டுமே நிறவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே நிறவே நீர் வாழுமே நிறவே நீர் வேண்டுமே நிறவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே நிறவே நீர் வாழுமே நிறவே நீர் வேண்டுமே நிறவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாழுமே நிறைவே நீர் வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே நீ வாழுமே நீர் வாழுமே நீர் வாழுமே ஆவியானவரே நீர் வாழுமே நீர் வாழுமே நீர் வாழுமே ஆவியானவர் நீ வாருமே വാരുമേ நீர் வாருமே நீர் வாருமே